پانی پی رہا تھا اور چاچی کا پیچھے والا حصہ دیکھ رہا تھا جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ ہاتھ لگاؤں۔ اتنے میں میری چاچی ایک دم پیچھے مڑی۔ اس نے مجھے نوٹ کر لیا۔ کہا کامران کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں چاچی، بس بہت ہی خوبصورت خیال میرے ذہن میں چل رہا تھا، بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا جو خیال تمہارے ذہن میں چل رہا تھا میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ کیا سمجھی؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کامران اب تم بڑے ہو گئے ہو، اگر میری بات تمہاری امی سے ہوئی تو میں انہیں کہوں گی کہ اب کامران کی شادی کرا دو۔ اگر ان کو دلہن نہیں ملتی تو مجھے بتا دے، میں ہی کوئی دلہن ڈھونڈ دوں گی۔ میں نے کہا نہیں چاچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب بھی میری شادی کی عمر نہیں ہے، اب بھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ میری چاچی نے کہا کہ اصل انجوائے تو شادی کے بعد ہوتا ہے، ابھی کیا رکھا ہے گھومو پیو کھاؤ پیو، یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا جی، شادی میں کیا واقعی اتنا سکون ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تم نے وہ سکون حاصل نہیں کیا اور تمہیں اس سکون کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جب تم اس سکون کی لت لگے گی تو تمہیں پھر رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اور پھر اتنے میں چاچی کی بیٹی آمنہ بھی کچن میں آ گئی اور کہا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے۔ پھر چاچی نے بات بتلتے ہوئے کہا کچھ نہیں، بس کامران سے پوچھ رہی تھی کہ گھر والے کیسے ہیں اور کب تک رکنے کا پلان ہے۔ پھر آمنہ نے مجھے کہا کہ کامران بھائی آپ آئیں میرے ساتھ میرے کمرے میں، بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں، امی جب تک کھانا بناتی ہے پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ تو میں پھر آمنہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ آمنہ کا کمرہ الگ بنا ہوا تھا اور آمنہ اس کمرے میں رات کو اکیلی سوتی تھی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بیڈ بچھا ہوا تھا اور بہت سارے ڈیڈی بیئر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آمنہ تمہارا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا ہاں کامران بھائی، کمرہ خوبصورت ہونا کون سی بڑی بات ہے، اصل سکون تو کسی اور چیز میں ہے۔ مجھے چاچو کے گھر والے سارے افراد ہی عاشق مزاج لگتے تھے۔ میرے چاچو میری امی کے ساتھ، میرا کزن آصف میری بہن کے ساتھ، اب چاچی بھی مجھ سے ایسی گفتگو کر رہی تھی جس سے میں ان کے اشارے سمجھ رہا تھا، اور آمنہ بھی مجھے اسی مزاج کی لگ رہی تھی، لیکن میں ابھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آمنہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے کہا آمنہ تم مجھے کھل کے بتاؤ، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ہم عمر ہوں اور میں کزن بھی ہوں، تو مجھ سے تم بات کر سکتی ہو۔ اس نے کہا ہاں کامران بھائی، اسی لیے تو آپ کو اس کمرے میں بلایا ہے تاکہ آپ سے دل کی بات کر سکوں۔ میں نے کہا ہاں، اور سناؤ تم کیا کہہ رہی تھی، کس چیز میں زیادہ سکون ہے، تم نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا کامران بھائی، یہ گھر میں اکیلے رہ کر اب تنگ آ گئی ہوں، اور اسی باہر کی لڑکیوں میں منہ مارتا پھرتا ہے، اور میرا ابو بھی ایسے ہے، میری امی پہ توجہ نہیں دیتا۔ اور ہاں کامران بھائی، جو میں یہ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں پلیز باہر کسی کو مت بتائیے گا۔ میں نے کہا آمنہ تو مجھے اپنا دوست سمجھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو، اور ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، میری بھی کچھ پرسنل لائف ہے، تمہاری بھی ہوگی۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا کہ آمنہ میرے ساتھ ریلیکس محسوس کر رہی ہے اور وہ بات کرنے کا انداز بھی کھلے دل سے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب مجھ سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ پھر اچانک میرے موبائل پہ فون کی بیل بجی، میں نے دیکھا کہ امی کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی، سامنے امی مجھے کہہ رہی تھی کہ کامران تم پہنچ گئے ہو لاہور؟ میں نے بتایا نہیں۔ امی نے کہا کہ بس وہ تھکا ہوا تھا، تھوڑا آرام کر رہا تھا۔
अब भी उठा हूँ, बस अब भी आपको फोन करने ही वाला था। फिर मैंने पूछा, अम्मी सुनाए घर में कैसा माहौल है, अब्बू कैसे हैं और छोटी और बन्नी कैसी है, और तुम बताओ। मेरी अम्मी ने कहा, कामरान तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा, तुम्हारे अब्बू वैसे ही परेशान हैं, घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी, तुम कब तक वापस आ रहे हो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं अम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज जाने वाला नहीं था। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्द आ जाऊंगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा नौकरी का पता करना, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। आमना ने कहा कि कामरान भाई क्या आप यहाँ नौकरी करने आए हैं? मैंने कहा, ऐसे ही समझ लो आमना। उसने कहा, कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहां नौकरी नहीं मिली, चलो नौकरी नहीं मिली तो लड़की तो मिलेगी। अब वो मेरे साथ मजाक के मूड में थे। मैंने कहा, कहाँ, अभी तक ना ही मिली नौकरी, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा आप परेशान ना हो, अब आप आ गए हैं तो मैं आपकी लड़की का बंदोबस्त कर दूंगी, नौकरी का कुछ नहीं कर सकती, ये तो घर का मसला है। मेरा आसिफ भाई भी कितने अरसे से बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अबू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा, क्या मतलब आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा, हाँ दोस्त तो बहुत हैं, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा, आमना बस तुम्हारी जैसी हो, मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़कियां पसंद हैं। अब वो शर्मा रही थी, मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा, आमना तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, कामरान भाई आपसे क्या छुपाना, अब तो आप दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं है, 4 बॉयफ्रेंड थे, और फिलहाल तो कोई एक भी नहीं है, मैंने सबको छोड़ दिया है। सब मतलब पर मैंने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, मजाक कर रही हो क्या? और 4 बॉयफ्रेंड और मतलब परसत क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फोन की बेल दोबारा बजी। मैंने देखा कि दुआ का मैसेज आया था। उसने कहा, कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं क्या हुआ, घर में सब खैरियत है। मैंने कहा, दुआ तुम्हें लगता है फरहान ने नहीं बताया? फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, दुआ मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा इशू हुआ था, मैं बस इसी में बिजी हूं, मैं तुमसे बात करूंगा। उसने कहा, कामरान जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, हाँ दुआ मैं तुमसे बात करता हूं। फिर मैंने फोन साइड पे रखा और आमना ने उठा के मेरा फोन ऑफ कर। उसका ये बेतकल्लफा रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, अब ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आप इतने अरसे बाद कराची आए हैं, कराची वाले आपको अकेला छोड़ ही नहीं रहे कि मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा, अच्छा आमना तुम बता रही थी कि तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड हैं, तो तुम उन बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास या कोई रिलेशनशिप भी थी या सीरियस वाला? आमना ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, रोमांस वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो? मैं शर्मा रहा था, ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही थी। मैंने कहा, हाँ आमना यही समझ लो। उसने कहा, कामरान 2 लड़कों के साथ तक मैंने वो खुल के काम किया है और 2 के साथ बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे थे आशिक मिजाज, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा, क्या मतलब 2 के साथ फुल वाला काम? उसने कहा, हाँ जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, और ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल के दौर में ये तो आम सी बात है। मैं जिस तरह की लड़की ढूंढ रहा था, ओपन माइंड, आमना बिल्कुल वैसी ही थी। अब मेरा पहला शिकार तुम
मुझे बहुत आसानी से मिलने वाला था, लेकिन मेरा दिल मेरी चाची की तरफ मचल रहा था। मैं चाह रहा था कि पहला शिकार मैं अपनी चाची को करूं, उसके बाद आमना का, लेकिन ख्वाब था, उससे रोक तो नहीं सकते थे। फिर मैंने पूछा, आमना तुम क्या रात को इस कमरे में अकेली सोती हो? उसने कहा, कामरान भाई अकेली होती हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरी एक दोस्त है लाइबा, उससे रात रात भर बातें करती रहती हूँ और फिर टिक टॉक चलाती हूँ या फिर मोबाइल पे कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं कराची में, कोई नौकरी वगैरह तो नहीं मिली, तो आप कैसे घर पे होते हैं, क्या सारा दिन? मैंने कहा, आमना मेरी भी रूटीन कुछ ऐसा ही है, समझ लो, बस अपने घर में मोबाइल के साथ साथ होता हूँ। उसने, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं? मैंने कहा, हाँ ये तो है। फिर उसने कहा, कामरान क्या आज तक तुमने किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया है? मैंने कहा, नहीं, और मैं कैसे करूँगा, मैंने तो आज तक कोई भी अपनी लड़की दोस्त ही नहीं बनाई और ना ही कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। बस कॉलेज में एक लड़की दोस्त थी, वो भी सिर्फ कॉलेज की हद तक, उससे भी बस इतनी कोई बातचीत नहीं हुई। अब मुझे पता चल रहा था कि जदीद दौर आ गया है, पहले ही मुलाकात में लड़की और लड़के और लड़कियां वो वाला काम कर लेते हैं। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी दोस्त ने कल एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है, वो लोगों ने वो काम भी कर लिया है। मेरी दोस्त का घर कुल खाली था, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, फिर उसने मुझे बहुत सारी पिक्चर भी भेजी और फिर वो अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी दोस्त की पिक्चर दिखाना मुझे शुरू हो गए। मैंने पिक्चर देखी तो बहुत ही गैर अखलाकी थी। मैंने कहा, आमना तुम्हें यह पिक्चर देख के कुछ फीलिंग नहीं आती? उसने कहा, आती तो हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा दोस्त है नहीं जिसके साथ ये फीलिंग शेयर कर सके। मैंने कहा, आमना अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं? उसने कहा, जी कामरान भाई बोलें। मैंने कहा, आमना सबसे पहले मुझे भाई ना कहो और तुम चाहो तो अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकती हो। उसने कहा, कामरान भाई ये आप क्या बोल रहे हैं, आपने तो मेरे दिल की बात बोल, मैं खुद आपसे कब से यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरी ज़रूरत का ख्याल रखो और मैं आपकी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि घर में सब होते हैं, आसिफ भाई सारा दिन घर होता है, अब्बू तो चलो नौकरी पे चले जाते, अम्मी भी घर पे होती है। मैंने कहा, तुम इसके लिए परेशान ना हो, मैंने चाची से बात की है और जो तुम लोगों का रूम है उसमें अकेला ही मैं रहूं, तुम चाहो तो रात को मेरे पास आ जाना। उसने कहा, हाँ ये ठीक है, चलो ठीक है कामरान भाई, अब आप भी टीवी लॉन्ज में जाएं, पता नहीं घर वाले शक ना करें कि कौन सी बातें लेके बैठे हैं। मैं रात को आपके कमरे में आती हूँ और फिर हम मिल के बातें करेंगे। मैंने कहा, सिर्फ बातें नहीं और भी बहुत कुछ। उसने कहा, हाँ जो तुम्हारा दिल चाहे। फिर मैं बाहर टीवी लॉन्ज में आ गया तो चाची तकरीबन खाना मुकम्मल कर चुकी थी। उसने कहा, अच्छा वो कामरान तुम आ गए, बस आमना को भी बुला लो और आसिफ अपने कमरे में होगा, उसको भी बुला लो, जब तक मैं तुम्हारे चाचू को फ़ोन करती हूँ, फिर हम मिलके खाना खाते हैं। फिर चाची ने चाचू को कॉल की, मैं आसिफ को बुलाने उसके कमरे में गया। सब लोग हम टीवी लॉन्ज में जमा हो गए, फिर चाचू भी आ गए। आमना ने कहा कि प्लेटों में खाना लगाया, फिर हम सब ने मिल के खाना खाया। फिर चाचू मुझसे पूछने लगे, कामरान तुम जिस दोस्त के बारे में बता रहे थे कि लाहौर में है, वो कौन से इलाके में है और कब तक जाओगे? उससे मिलना है मैंने कहा, चाचू वो भी इसी इलाके में है जहां आप लोग रहते हैं, मैं कल कोशिश करूंगा उसके पास जाने की। अब मैं सोच रहा था कि मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है, मैं कल कोई बहाना बना दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है कामरान। फिर हम थोड़ी देर वहां बैठे,
پھر چاچو نے کہا چلو ٹھیک ہے، رات بہت ہو گئی ہے، سب لوگ اپنے کمروں میں چلے جاؤ۔ پھر اوپر اپنے کمرے میں آیا، جگہ نہیں تھی، مجھے آج نیند کہاں آنے والی تھی۔ پھر میں واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے اور ٹائم گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اب میں موبائل میں کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا اور آمنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 1 بجنے والا تھا، مجھے نیند آنے ہی والی تھی کہ میرے دروازے پر ہلکی سی دستک۔ میں نے جا کے دیکھا تو آمنہ تھی۔ آمنہ اندر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں اسی بھائی کے کمرے سے شور کی آوازیں آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ جاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم خود ڈر رہی ہو۔ پھر وہ اندر آئی، وہ آ کے بیٹھ گئی کونے میں بیڈ پہ۔ پھر میں بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کامران اور سناؤ۔ میں دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں نیچے سے کوئی اوپر ہی نہ آ جائے۔ میں نے کہا آمنہ جو بھی سنانا ہے میں تمہیں کل سناؤں گا، فی الحال میں تمہیں کچھ کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا کر کے دکھاؤ گے؟ میں نے کہا بس تم دیکھتی جاؤ۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے ہونٹوں کا جام بھی پینا شروع کیا اور ایک ہاتھ سے اس کے غبارے لے لیے، اور اس کے غبارے بھی بہت بڑے تھے۔ میں نے کہا آمنہ ان کو آزاد کر۔ پھر اس نے کہا اپنے غبارے آزاد کیے۔ اس سے پھر میں اس کے غباروں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، کبھی ہاتھ میں لیتا تو کبھی کہاں۔ اس طرح 15 سے 20 منٹ تک میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ پھر آمنہ نے کہا کہ کامران جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھے نیچے جانا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ میچ نہیں کھیلے گی، صرف اوپر سے کروا رہی ہے، لیکن وہ تو آج میچ کھیلنے کے موڈ میں آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے میچ کھیلنا ہے اسٹارٹ کیا۔ اس نے کہا ایسے نہیں، تم یہاں لیٹ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کیسے کھیلتی ہوں۔ پھر میں لیٹ گیا اور اوپر سے چھکے لگاتی رہی اور کافی دیر کے بعد میں آؤٹ ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک آؤٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا نہیں کامران آؤٹ مت ہونا پلیز، مجھے آؤٹ کرو۔ اور اب میں کرتا۔ جب تک میں آؤٹ ہو گیا اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اب میری رات تم نے مزید خراب کر دی۔ میں نے کہا سوری آمنہ، بس تم نے بالنگ ہی اتنا زبردست کروائی ہے، آؤٹ ہی نہیں ہو پایا۔ اچھا تم رک جاؤ، پھر ہم تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ میچ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں آج نہیں، آج پہلا دن ہے، میں نیچے جا رہی ہوں، کل ہم دیکھتے ہیں، اور کل ایسا کرنا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر مجھے بھول جانا۔ میں نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، کل ایسا نہیں ہوگا، آج پہلا دن تھا اس لیے میں نروس ہو رہا تھا اور میں آؤٹ ہو گیا۔ کل میں پوری پریکٹس کر کے آؤں گا اور تمہیں خوش کروں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو پیارے دوستو یہ بہت زیادہ اچھی ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینکس فار واچنگ۔